Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning. Praise the Lord. सुप्रभात तुम्हा सर्वांना देवाची स्तुती असो. What a joy and privilege to come on the Sunday morning to worship the Kings of Kings and the Lord of Lords. आणि किती आनंदाची गोष्ट आहे की रविवारी सकाळी आपण सर्व एकत्रित येऊन त्या राजाच्या राजाचे आणि प्रभूची स्तुती आराधना करण्यासाठी एकत्र जमतो. As we are entering into the first service of today morning, आणि आजच्या सकाळी पहिल्या सभेला सुरुवात करण्याआधी let's have a word of prayer as we start the service. आणि त्याची सुरुवात आपण प्रार्थनेने करूया. Gracious Heavenly Father, we come at thy throne of grace, Lord. हे स्वर्गीय पित्या तुझ्या कृपेच्या दयेच्या सिंहासनापाशी आम्ही. You're wonderful, you're marvelous, you're glorious, Father. तू अद्भुत आहे, तू गौरवशाली असा पिता आहे. Father God, we give all the honor, all the glory, all the praise, all the worship to you, O Lord, today morning. आणि आज सकाळी सर्व मान महिमा गौरव स्तुती आराधना सर्व काही आज आम्ही तुला देतो. Because you deserve all this, O Master. कारण तू या सर्व गोष्टीचा पात्र असा देव आहे. Father God, it is a privilege for all of us, O Lord, to come in your presence and worship you, O God. आणि ही आमच्यासाठी आनंदाची आणि मानाची गोष्ट आहे की आम्ही तुझ्या सानिध्यात येतो. Father God, we give this entire service right from the first song till the last prayer. We give everything that we do, O Lord, into your hands, O Master. आणि या सभेमध्ये पहिल्या स्तुती आराधनेच्या गाण्यापासून ते शेवटच्या प्रार्थनेपर्यंत ही संपूर्ण सभा आज आम्ही तुझ्या हातात. Father God, we give ourselves into your hand. आणि पुन्हा एकदा आम्ही स्वतःला तुला समर्पित करतो. Holy Spirit, you lead us in the praise and worship. Holy Spirit, you lead us in the word. पवित्र आत्म्या तू आम्हाला स्तुती आराधनेमध्ये चालव, वचनामध्ये तू आमचं मार्गदर्शन. I also pray, Holy Spirit, to take control of all those who are watching and all those who are going to join with us for this service. आणि जे लोक या सभेसाठी एकत्रित आलेले आहेत आणि जे लोक ही सभा बघणार आहेत आता नंतर त्या सर्वांना तू आशीर्वादित कर. In Jesus' name we ask. येशूच्या नावात मागतो. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So are you ready to worship the Kings of Kings and the Lord of Lords today morning? आणि तुम्ही आज सकाळी सर्वजण तयार आहात का त्या राजाच्या राजाची आणि प्रभूची स्तुती आणि आराधना Hallelujah. करण्यासाठी? There is no greater joy than serving the Kings of Kings and the Lord of Lords. आणि त्या राजाच्या राजाला आणि प्रभूची सेवा करण्यापेक्षा अधिक या जगात कुठलाही आनंद नाही. There is no greater joy than worshiping and praising the Most High God. Hallelujah. सर्वात अतिउच्च ठिकाणी जो परम पवित्र परमेश्वर बसलेला आहे त्याच्या सानिध्यात येणे ही सर्वात आनंदाची गोष्ट आहे. आणि त्याच्यापेक्षा दुसरी आनंदाची कुठलीही गोष्ट नाही. Shall we give a big clap offering to the Lord? आणि टाळ्या वाजवून आपण देवाला धन्यवाद देऊया. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
Seema and Brother Keith. ब्रदर प्रीत तुमचं ख्रिस्त येशूमध्ये स्वागत आहे. सिस्टर सीमा, सिस्टर सुनैना तुमचं ख्रिस्त येशूमध्ये स्वागत आहे. Hallelujah. As you know, this is a bilingual service. आणि तुमच्या सर्वांना माहिती आहे की हे दोन भाषांमधली सभा आहे. So we have a English to Marathi version service. आणि इंग्लिश टू मराठी ही सभा आहे. So there are going to be more praise and worship songs which are going to be more in Marathi and Hindi. आणि अधिक स्तुती आराधनेचे गीत आपण गाणार आहोत. आणि विशेष करून ते हिंदी आणि मराठीमध्ये असणार And आहे. in the second service, that is at 11:30, is going to be an English service. आणि 11:30 वाजता जी इंग्लिश सर्व्हिस आहे We will be praising and we will be worshiping more in all the English songs. आणि त्याच्यामध्ये जी स्तुती आराधना होणार आहे ती फक्त इंग्रजीमध्ये असणार आहे. Praise the Lord. What a joy to, praise Him, to worship in different languages. आणि Hallelujah. किती आनंदाची गोष्ट आहे की आपण वेगळ्या वेगळ्या भाषांमध्ये त्याची स्तुती आणि आराधना Different countries, different locations. आणि Hallelujah. वेगळ्या वेगळ्या भागातून लोक एकत्रित येतात. वेगळ्या वेगळ्या देशातून लोक एकत्रित येतात. Hallelujah. Praise the Lord. And serving the same living most high God. आणि आपण सर्व मिळून एकच देवाची सेवा करतो जो अति उच्च ठिकाणी बसलेला परम परमेश्वर आहे. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, वो मेरी ताकत है।
what a beautiful walk. It is a walk to walk with Jesus. आणि किती Hallelujah. सुंदर चांगली चाल आहे जी चाल आपण येशू ख्रिस्ताबरोबर चालतो. Hallelujah. When we walk with Jesus, आणि जेव्हा आपण येशू ख्रिस्ताबरोबर चालतो, we have no fear, we have no worries, we have no any kind of burden. आणि तिथं Hallelujah. भीती नसते, तिथं कुठली काळजी नसते आणि कुठल्याही प्रकारचा दबाव नसतो. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. We continue to praise, continue to worship the Kings of Kings and the Lord of Lords. आणि आपण जेव्हा येशू ख्रिस्ताबरोबर चालतो त्यावेळेस कुठल्याही प्रकारचा आपल्याला गोंधळात आपण नसतो किंवा आपल्याला कुठल्याही प्रकारची शंका नसते. तर आता आपण स्तुती आराधनेचे अधिक गीत गाऊया. Hallelujah. I request you all to surrender yourselves. Hallelujah. Into the hands of our mighty God today morning. आणि मी तुम्हाला विनंती करतो की आज सकाळी आपण स्वतःला पुन्हा एकदा त्या देवाच्या हातात आपण समर्पित करूया. Hallelujah. Let's use this time 100% committed to worship Him, to glorify Him, to magnify Him today morning. आणि आजची जी सकाळ देवाने आपल्याला दिली आहे ती 100% आपण देवाच्या स्तुती आराधनेसाठी उपयोगात आणूया. 100% आपण त्याच्यावरती संपूर्ण राहूया. 100% आपण त्याला समर्पित होऊया. Focus on Him. Look at Him today morning once again. आणि पुन्हा एकदा आपण आपलं लक्ष त्याच्याकडे केंद्रित करूया. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Forget all your worries. Forget all your tensions. Forget about all your challenges and burdens. Just look at Him. Just focus on Him. And He will lead you out of all the difficult situations that you are going through. सर्व तुमच्या अंतःकरणावरती जी ओझी आहेत त्याला तुम्ही दूर करून टाका. जे काही तुम्ही त्रासात असाल, संकटात असाल, गोंधळात असाल, ते सर्व गोंधळ तुम्ही आज त्याच्याकडे दुर्लक्ष करा आणि आपलं 100% लक्ष त्या देवाकडे केंद्रित करा. Hallelujah. Hallelujah. Satan always tries to distract us. Satan always tries to disturb us, either by some or the other way.
accepts the invitation every time we invite him. आणि ज्या ज्या वेळेस आपण त्याला आमंत्रित करतो त्या त्या वेळेस तो आपलं आमंत्रण स्वीकारतो. He is ready. He is ready to enter into your hearts, into your rooms, into the places that you are worshiping today. आणि तो पवित्र आत्मा सदैव तयार असतो जिथं तुम्ही त्याची स्तुती आराधना करता. तुम्ही तुमच्या खोलीमध्ये असा, तुम्ही तुमच्या घरामध्ये असा किंवा जिथं कुठं ज्या ठिकाणी आहात आणि तुमच्या अंतःकरणामध्ये पण तो प्रवेश करायला नेहमी तयार असतो. Just open your heart and receive him today morning. आणि आज आपण आपलं अंतःकरण उघडूया आणि त्याचा स्वीकार करूया. When the Holy Spirit comes, there is no darkness. When the Holy Spirit comes, there is no sorrow. When the Holy Spirit comes, there is no doubt. आणि जेव्हा पवित्र आत्मा उतरून येतो त्यावेळेस तिथं दुःख थांबत नाही, तिथं अंधकार थांबत नाही आणि तिथं संशय थांबत नाही. Hallelujah. Because the Holy Spirit is the Spirit of God. Hallelujah. कारण पवित्र आत्मा जो आहे तो देवाचा पवित्र आत्मा आहे. Hallelujah. Hallelujah. He changes the situation. आणि तो सर्व परिस्थिती बदलून टाकतो. Hallelujah. Praise the Lord. He brings healing. He brings anointing. He brings victory in our lives and in the situation that we are going through. आपण ज्या परिस्थितीमध्ये चाललेलो आहे त्या परिस्थितीमध्ये तो आपल्याला आरोग्य देतो, तो विजय देतो. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let's commit ourselves into the hand of the Lord. Amen. आणि पुन्हा एकदा आपण स्वतःला त्या देवाला समर्पित करूया. Hallelujah. 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 Today God is ready to bless us, to make us a blessing for many others in our lives. आणि देव आज आपल्याला आशीर्वादित करायला तयार आहे आणि तो आपल्याला अशा प्रकारे आशीर्वादित करणार आहे की आपण दुसऱ्यांसाठी आशीर्वादाचं कारण बनू. Hallelujah. All the obstacles, all kinds of hindrances, hallelujah, have been demolished in the name of Jesus. आणि Hallelujah. सर्व प्रकारची
is touching many lives today morning. आणि आज सकाळी पवित्र आत्मा अनेक लोकांना स्पर्श करतात. He is healing many people. अनेक लोकांना तो आरोग्य He is देतात. transforming many hearts. आणि अनेक लोकांचं हृदयाचं परिवर्तन तो करतात. He is bringing joy and satisfaction and peace into many hearts today morning. आणि अनेक लोकांच्या जीवनामध्ये आनंद, समाधान आणि शांती तो आणतात. Many people are being delivered as they are worshiping, as they are praising today morning. आणि आज सकाळी जे लोक स्तुती आराधना करण्याच्या वेळी अनेक लोकांची तो सुटका करतायत, तो मोकळीकता देतात. Hallelujah. Strong stone-hearted attitude is getting melted like a wax when the Holy Spirit presence enters into the hearts, into the minds, into the rooms of the people. Hallelujah. हृदय दगडासारखं झालेलं आहे. आज पवित्र आत्मा त्यांच्या अंतःकरणामध्ये उतरून येत आहे, त्यांना स्पर्श करत आहे आणि त्यांचं ते दगडासारखं झालेलं हृदय तो आज एका मेणासारखं वितळत आहे. Oh, no heart is strong in front of him. आणि देवासमोर कोणते अंतःकरण कठीण असं नाहीये. He can change every person. He can change every situation. आणि तो प्रत्येक व्यक्तीला बदलायला समर्थ असा देव आहे. तो प्रत्येक परिस्थिती बदलायला समर्थ असा देव आहे. Don't think that you are alone. आणि असं समजू नका तुम्ही आज एकट्या. Don't think that this battle, this war is only yours. आणि असं समजू नका जे युद्ध आहे ते केवळ फक्त तुमच्या एकट्याचं आहे. Bible says that the battle is mine. आणि Hallelujah. पवित्र शास्त्र असं सांगतं की युद्ध तुझं नाही तर माझं आहे. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord is going and He is fighting for us. आणि Hallelujah. देव आपल्या पुढे चालणार आहे आणि तो आपल्या वतीने लढणार आहे. Hallelujah. And victory for us is guaranteed. आणि Hallelujah. 100% विजय आपलाच होणार आहे. Let's sing the song once again with the depth of the heart and with the full meaning. Hallelujah. आणि पुन्हा एकदा आपण हे गीत गाऊया आणि अंतःकरणापासून Praise the त्याचा Lord. अर्थ Thank समजून you, आपण हे गीत Jesus. गाऊया. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah.
देवा या सुंदरशा सकाळबद्दल तुझे आभार. Thank you for sending your Holy Spirit to us today morning. आणि आज सकाळी तुझ्या पवित्र आत्म्याला आमच्यापर्यंत पाठवलं त्याबद्दल तुझे आभार. Thank you for touching us. आणि त्यांनी आम्हाला स्पर्श केला त्याबद्दल तुझे आभार. Abba Father, we thank you for leaving your heavenly throne and coming down to receive, to accept the praise and worship that we are offering you today morning. आबा पित्या तुझे आभार मानतो की तू तुझे स्वर्गीय सिंहासन सोडून आमच्यामध्ये विराजमान झाला आणि आमची स्तुती आराधना तू मान्य केली त्याबद्दल तुला धन्यवाद देतो. Thank you, Abba Father. आबा पित्या तुझे आभार मानतो. Thank you, Master. Thank you, Father. हे पित्या तुझे आभार मानतो. Hallelujah. Hallelujah. As we are entering into the word, Holy Spirit, you guide us. You speak to us, you speak through us. वचनात जाण्याआधी आम्ही विनंती करतो पवित्र आत्मे तू आम्हाला मार्गदर्शन कर, तू आम्हाला स्पर्श कर, तू तुझ्या वचनाचं मार्गदर्शन आम्हाला दे. Hallelujah. Speak to us, speak through us today morning. आणि तू पास्टरांशी बोलून त्यांच्याद्वारे तू आमच्याशी बोल. Let every life be changed. Let every heart be touched today morning from your powerful and mighty word, O God. आणि अनेक लोकांच्या जीवनात तू स्पर्श कर आणि त्यांचं जीवन पूर्णपणे बदलून Let this word bring a direction and empowerment into their lives. आणि येणारं वचन त्यांच्या मार्गासाठी दिवा असा असून ते त्यांच्या मार्गाला त्यांनी मार्ग दाखवावा असंच तू बोलते. आणि तुझं वचन सामर्थ्याने त्यांच्या जीवनामध्ये प्रवेश कर. Hallelujah. I pray for all those people who are joining and who have joined. Bless them. Let their hearts be ready and receptive to your word, O God. आणि जे लोक एकत्रित आलेले आहेत नंतर बघणार आहेत त्यांनी हे वचन स्वीकारावं त्यासाठी तू त्यांच्या अंतःकरणाची तयारी करून दे. In Jesus' name we ask. येशूच्या नावात मागतो. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. What a joy and privilege to come and bring the word of God to you today morning. आणि किती आनंदाची गोष्ट आहे की देवाचं वचन मी आज सकाळी तुमच्याकडे घेऊन आलो. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Welcome you all for this Sunday morning first service. आणि आज सकाळी रविवारच्या पहिल्या भक्तीमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं मी स्वागत करतो. All those who have joined, we are glad to see you today morning. आणि जे लोक एकत्रित आलेले आहेत त्यांना बघून खरोखर आम्हाला आनंद All those होतो. who are a part of the praise and worship and enjoying responding to the praise and worship, we are so glad about you and for आणि you. जे लोक स्तुती आराधनेसाठी एकत्रित आलेले आहेत आणि त्यांनी रिस्पॉन्स चांगला दिलेला आहे त्यांनी ते या पेजवरती कार्यरत होते त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो. You know, when we praise and worship, God is also very responsive if we are doing that in spirit and in truth. आणि जेव्हा आपण आत्म्याने खरेपणाने स्तुती आराधना करतो त्यावेळेस देवाला पण आनंद होतो आणि तो पण रिस्पॉन्स करतो. How does he respond? आणि तो कसा रिस्पॉन्स करतो? By leaving his heavenly throne and entering into the place where the praise and worship is going on. तो त्याचा स्वर्गीय सिंहासन सोडून जिथं देवाची स्तुती आराधना आत्म्याने खरेपणाने होत आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी तो हजर So आहे. if you are praising him, if you are worshiping him in spirit and in truth from your individual homes, it is guaranteed that his presence is in your home today morning. आणि आज सकाळी जर तुम्ही त्याची आत्म्याने खरेपणाने स्तुती आराधना करत आहेत तर 100% मी तुम्हाला खात्री देतो की तो त्याचं स्वर्गीय सिंहासन सोडून तुमच्या घरामध्ये जिथं कुठे तुम्ही त्याची अंतःकरणापासून स्तुती आराधना करताय तिथं तो उपस्थित आहे. Hallelujah. Praise the Lord. So we continue to the topic that we have completed the first part on last Sunday. आणि गेल्या रविवारी आपण जो भाग एक पाहिला होता तोच भाग आपण पुढे पाहणार आहोत त्याचा भाग दुसरा. Hallelujah. And if you remember and if you have seen the Facebook flyer, you will know the topic is that indwelling to outpouring. आणि तुम्ही गेल्या रविवारी जर पाहिलं असाल तर तोच टॉपिक आपण घेतलेला आहे तोच विषय आहे तो म्हणजे बाहेर ओतले जाणे. आत वस्ती करून बाहेर ओतले जाणे. Yes, indwelling to outpouring. आत वस्ती करून बाहेर उफाळून येणे किंवा बाहेर ओतले जाणे. Yes,
You know, there are certain words in English you cannot exactly translate in Marathi, but she tries her best to translate those words in Marathi. आणि काही शब्द आहेत इंग्लिश मध्ये ते आपण तेच अर्थ शब्दशः अर्थ घेऊ शकत नाही, तरी माझ्या परीने मी प्रयत्न करत असते. Hallelujah. So we open our Bibles to John chapter 14 and verse 17. John chapter 14 and verse 17. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. योहानकृत शुभवर्तमान याचा 14वा अध्याय आणि 17वे वचन. 16-17. जग त्याला ग्रहण करू शकत नाही, कारण ते त्याला पाहत नाही अथवा त्याला ओळखत नाही. तुम्ही त्याला ओळखता, कारण तो तुमच्या बरोबर राहतो व तुमच्यामध्ये वस्ती Now we करतो. have discussed. I'm just going to, in 5 minutes, I'm going to revise the first part so that you can have the connect, you can have the link to the part 2. आणि पहिल्या भागामध्ये जे झालेलं आहे त्याची मी थोडक्यात उजळणी करतो, जेणेकरून तुम्हाला पुढचा भाग 2 लगेच समजून येईल. So it says that the Holy Spirit dwells in us. आणि पवित्र आत्मा आपल्यामध्ये वस्ती करतो. So the Holy Spirit which dwells in us is the third person in the Trinity. आणि त्रैक्य देवांमध्ये एक जो देव आहे, व्यक्ती आहे, तो आपल्यामध्ये वस्ती करतो. If He dwells in us, जर तो आपल्यामध्ये वस्ती करतो, then it will be seen, it will be demonstrated through our lives. तर आपल्या जीवनातून ते दिसलं पाहिजे किंवा ते लोकांना कळलं पाहिजे. Holy Spirit is the Spirit who communicates, who have feelings and who have emotions. आणि पवित्र आत्मा आपल्याशी संभाषण करतो, तो त्याला पण भावना आहेत आणि तो संवेदनशील He आहे understands, आणि त्याला समजतं He communicates. आणि तो आपल्याशी संवाद साधतो. He understands that how does a human being also treats him. आणि त्याला माहिती आहे आपण त्याच्याशी कसा व्यवहार करतो. So the Holy Spirit is the Spirit of God which have a feeling, which have emotions, and He is a person. पवित्र आत्मा जो आहे तो देवाचा आत्मा आहे आणि तो पण एक व्यक्ती आहे, त्याला पण भावना आहे, तो संवेदनशील आहे. And we have seen that Apostle Paul is asking a question. Apostle Paul is challenging to the people of Corinth in 1 Corinthians 6:19. He says that don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit. आणि प्रेषित पौल इथं म्हणत आहे, तुम्हाला माहिती नाही का आपलं शरीर जे आहे ते पवित्र आत्म्याचं मंदिर आहे. So he is asking a question. आणि तो प्रश्न आपल्या सर्वांना विचारत आहे. He is asking a question to the today's church that do you know that your body is a temple of the Holy Spirit? आणि तो आजच्या मंडळीला प्रश्न विचारत आहे, तुम्हाला माहिती नाही का की आपलं शरीर जे आहे ते पवित्र आत्म्याचं मंदिर आहे. Means people are not treating the Holy Spirit as they should treat him. म्हणजे याचा अर्थ हाच आहे की पवित्र आत्म्याला आपण जसं त्याच्याशी व्यवहार केला पाहिजे तसं आपण त्याच्याशी व्यवहार करत नाही. And that is the reason he is asking this question. आणि म्हणून हा प्रश्न तो आपल्या सर्वांना विचारत And आहे. he says next also, he talks in Ephesians, he also says in Ephesians chapter 4 and 30 that do not grieve the Holy Spirit. आणि इफिसकरास पत्र याचा 4था अध्याय And 30th verse. आणि 30वे वचन, देवाचा पवित्र आत्माला खिन्न करू नका. So one side he is now saying, first he says, John is saying that the Holy Spirit dwells in us. आणि योहान आपल्याला म्हणत आहे की पवित्र आत्मा आपल्यामध्ये वस्ती करतो. Now Apostle Paul is asking a question to us that don't you know that Holy Spirit dwells in आणि you? प्रेषित पौल म्हणत आहे की तुम्हाला माहिती नाही का पवित्र आत्मा आपल्यामध्ये वस्ती करत आहे. And your body is the temple of the Holy आणि Spirit. आपलं शरीर जे आहे ते पवित्र आत्म्यासाठी मंदिर आहे. Now he is going ahead and he is saying to the Ephesians and to the today's church that do not grieve the Holy Spirit. आणि तो आज म्हणत आहे इफिसच्या मंडळीला आणि आजच्या मंडळीला की तुम्ही पवित्र आत्म्याला खिन्न करू नका, त्याला दुःखी करू Means नका. we are grieving the Holy Spirit. याचा अर्थ हाच आहे की आपण पवित्र आत्म्याला खिन्न करतो. You know, you see a signal on the road. आणि तुम्ही जेव्हा रस्त्यावरून जाता तुम्हाला सिग्नल दिसेल. And even though there is a red light, we sometimes people still go ahead. They don't wait. आणि बराच वेळा तिथं लाल दिवा लागलेला असतो तरी लोक
पुढे जातात. Imagine now if there is no signal, how will be the situation of the entire traffic? आणि तुम्ही विचार करा जर तिथे सिग्नलच नसेल तर ट्रॅफिकचं काय होईल. Similarly, Apostle Paul is saying that, don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? आणि प्रेषित पण आपल्या प्रत्येकाला प्रश्न विचारत आहे, तुम्हाला माहिती नाही का आपलं शरीर जे आहे पवित्र आत्म्याचं मंदिर आहे. And if your body is the temple of the Holy Spirit, it is my responsibility not to grieve the Holy Spirit. आणि पवित्र आत्म्याचं आपले शरीर जर पवित्र आत्म्याचं मंदिर आहे तर आपले हे कर्तव्य आहे, जबाबदारी आहे, आपण त्याला खिन्न नाही केलं पाहिजे, दुःखी नाही केलं But पाहिजे. as a human being, we have an attitude, we have a nature. We not only grieve people, but we also grieve God. पण एक व्यक्ती म्हणून आपला एक स्वभाव बनलेला असतो की आपण फक्त लोकांनाच दुःखी करत नाही किंवा खिन्न करत नाही, तर आपण पवित्र आत्म्याला पण खिन्न करतो, दुःखी We have करतो. seen right from the book of Genesis to the last book of the Bible, we have seen that people of God, even the chosen people, have grieved God. आणि आपण पहिल्या भागामध्ये पाहिलेलं आहे, उत्पत्तीपासून आपण शेवटच्या पुस्तकापर्यंत पाहिलेलं आहे की देवाचे स्वतः निवडलेले लोकांनी सुद्धा देवाला खिन्न, दुःखी केलेलं आहे. During the time of Noah, God was grieved. आणि जेव्हा नोआच्या काळामध्ये देवाला दुःख झालेलं आहे. Looking at the sins, looking at the level of the sins of the people. आणि पापाने ती मर्यादा ओलांडलेली आहे, लोकांनी त्या पाप करण्याची मर्यादा ओलांडलेली आहे, ते बघून देवाला दुःख झालेलं आहे. During the time when the people have moved from Egypt to Israel on the way, they have grieved Moses, they have grieved Almighty God. आणि इजिप्त पासूनचा तो इस्रायल पर्यंतचा जो प्रवास आहे तर मोशेला देवाने पाहिलेला आहे, लोकांनी खूप दुःख दिलेलं आहे आणि देवाला देखील दुःख So दिलेलं people आहे. have been mistreating, people have been grieving not only to people but also to God, also to prophets and also to the Holy Spirit. आणि लोकांनी फक्त लोकांना दुःख दिलेलं असं नाहीये, तर देवाचे जे संदेष्टे आहेत, जे याजक आहेत, जे भविष्यकर्ता आहेत आणि स्वतः देव त्याला सुद्धा लोकांनी दुःख दिलेलं आहे, खिन्न केलेलं आहे. You know, Acts chapter 7 and verse 55, Acts chapter 7 and verse 55, it says that you stiff-necked and uncircumcised in hearts and ears, you always resist Holy Spirit, as your fathers did, so you do. प्रेषितांची कृत्ये याचा 7वा अध्याय आणि 51 वचन. अहो ताठ मानेच्या आणि हृदयांची व कानाची सुंता न झालेल्या लोकांनो, तुम्ही तर पवित्र आत्म्याला सर्वदा विरोध करता, जसे तुम्ही तुमचे पूर्वज तसेच तुम्हीही. Now, in the book of Acts it is written, now it is not only grieving the Holy Spirit, but it is resisting the Holy Spirit. आणि या वचनामध्ये असं सांगितलेलं आहे, आपण पवित्र आत्म्याला फक्त दुःखीच करत नाही तर त्याचा विरोध पण करतो. So we start again, step 1, the Holy Spirit dwells. आणि आपण पहिल्यापासून सुरुवात करू, पवित्र आत्मा वस्ती करतो. Then Paul is asking a question and he's saying that, are you sure that you know that he dwells in you? आणि प्रेषित पौल प्रश्न विचारत आहे की तुम्हाला ठाऊक आहे का तो तुमच्यामध्ये वस्ती करतो. Why he asked this question? I mentioned you last time and I explained you last time that a lot of people have a doubt whether they have a Holy Spirit or no. आणि मी तुम्हाला गेल्या वेळेस सांगितलं होतं की हा प्रश्न प्रेषित पौलने का विचारलेला आहे, की बऱ्याच लोकांना प्रश्न आहे की तो आपल्यामध्ये वस्ती करतोय की नाही. Then he says that don't grieve the Holy Spirit. आणि त्यांनी सांगितलंय पवित्र आत्म्याला दुःखी करू नका, खिन्न If करू he नका. dwells in you, you have no right to grieve him. आणि जर तो तुमच्यामध्ये वस्ती करतो तर तुमच्याकडे कुठल्याही प्रकारच्या राईट नाही की तुम्ही त्याला दुःखी करावं. Now in the book of Acts it is mentioned that don't resist him. We are going more one step ahead now. That is, we are resisting the Holy Spirit. पण प्रेषितांची कृत्यामध्ये सांगितलेलं आहे की तुम्ही त्याचा विरोध करू A नका. lot of people are resisting the Holy Spirit. आणि बऱ्याच वेळा काही लोक जे आहेत ते पवित्र आत्म्याचा विरोध करतात. You know, I have met some people in my life, in my 15-20 years of ministerial journey. I have met some people, they intentionally, deliberately stay away from God. आणि माझ्या ज्या सेवेचे 15-20 वर्ष आहेत त्याच्यामध्ये मी पाहिलेलं आहे की अनेक लोक जे आहेत ते पवित्र आत्म्याला विरोध करतात, देवाला विरोध करतात, ते लांब ठेवतात. They intentionally stay away from God. ते मुद्दामून देवापासून
are satisfied and they want to enjoy the sinful life that they are living. आणि जे जगी गोष्टीमध्ये ते राहत आहेत, पापमय जीवनामध्ये ते राहत आहेत, त्याच्यामध्ये त्यांना राहण्यामध्ये आनंद वाटतो. They want to make happy to the Satan. They also want to make a little bit happy to the Almighty God. आणि त्यांना सैतानाला अधिक खुश ठेवायचं असतं आणि त्याचबरोबर देवाला पण ते थोडंसं खुश ठेवायचा प्रयत्न करतात. God doesn't honor, God doesn't receive any kind of services from such people. आणि देव जो आहे अशा लोकांच्या सेवेचा कधी स्वीकार करत नाही. God is never happy with such people. आणि अशा लोकांपासून देव कधी खुश राहत. That's why we should never grieve the Holy Spirit. आणि म्हणून आपण पवित्र आत्म्याला कधी खिन्न नाही केलं That's पाहिजे. why we should never resist the Holy आणि Spirit. म्हणून आपण पवित्र आत्म्याचा कधी विरोध नाही केला Going पाहिजे. ahead, he says in Thessalonians, 1 Thessalonians 5:19, that do not extinguish the Holy Spirit. 1 Thessalonians 5:19. He says that do not extinguish the Spirit. पहिल्या थेसलोनिकलास पत्र याचा 5वा अध्याय आणि 19वे वचन, आत्म्याला विझवू नका. So what happens is he's saying do not extinguish the Holy Spirit. आणि ते तो सांगत आहे आत्म्याला विझवू नका. So grieving the Holy Spirit, पवित्र आत्म्याला दुःख देणं, then resisting the Holy Spirit, त्याचा विरोध करणं, and after that is also extinguishing the Holy Spirit. आणि तिसरं म्हणजे त्याला विझवू देणं. These are the 3 levels that Apostle Paul is talking of. आणि या 3 गोष्टींबद्दल प्रेषित पौल सांगत आहे. Because he knows that if the Holy Spirit dwells in you, कारण त्याला माहिती आहे जर पवित्र आत्मा आपल्यामध्ये वस्ती करतो and if you don't treat him the way he should be treated, आणि ज्या पद्धतीने तुम्ही त्याच्याशी वागलं पाहिजे त्या पद्धतीने तुम्ही वागले नाही, definitely there will be a time when the Holy Spirit will leave you. तर निश्चितच असा वेळ समय येणार आहे की तो तुम्हाला सोडून जाईल. And then you will be a person who is like a person who is very, very cold. Spiritually, he will not have any kind of desire, will or power. आणि मग तुम्ही अशा प्रकारची व्यक्ती असाल, तुम्ही थंड पडलेले असाल, तुमच्यामध्ये कुठलं सामर्थ्य नसणार आहे आणि कुठलीच चांगली गोष्ट आवेश नसणार आहे, कुठलीच चांगली गोष्ट तुमच्यामध्ये नसणार आहे. So we have seen about the indwelling of the Holy Spirit. आणि आपण पाहिलेलं आहे की आत वस्ती करणे, पवित्र आत्म्याचा आत वस्ती करणे. Now when the Holy Spirit dwells in you, जेव्हा पवित्र आत्मा तुमच्या अंतःकरणामध्ये वस्ती करतो, then these things one need to be very, very careful. तर या गोष्टींबद्दल तुम्ही खूप जागृत राहिलं पाहिजे. If you are careful about these things, जर तुम्ही या गोष्टींबद्दल काळजीपूर्वक पाळल्या, then definitely there are also many benefits and blessings when the Holy Spirit dwells in you. आणि ज्यावेळेस पवित्र आत्मा तुमच्यामध्ये राहील आणि त्यांनी सांगितलेल्या सर्व गोष्टी तुम्ही करताल, तर अनेक प्रकारचे आशीर्वाद आणि पारितोषिक तुमच्यासाठी ठेवलेले When आहेत. Jesus Christ was ascending towards heaven, आणि जेव्हा येशू ख्रिस्त स्वर्गामध्ये त्याचं स्वर्गारोहण झालं, during that time he said to the disciples that do not leave Jerusalem, आणि तेव्हा त्यांनी त्याच्या शिष्यांना सांगितलं आहे यरूशलेम सोडून कुठेही जाऊ नका, because the Holy Spirit will come. कारण पवित्र आत्मा इथे येणार The आहे. Holy Spirit will come upon you and you will receive power. आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावरती येणार आहे, तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त You होणार. will be not the same people as you were before. आणि तुम्ही आधी जसे लोक होता तसं तुम्ही राहणार नाही. What you were before? तुम्ही आधी काय होता? You were confused. तुम्ही गोंधळात पडलेले You होता. were weak. तुम्ही अशक्त होता. You were doubtful. तुमच्या मनामध्ये प्रश्न होता. You were not as strong as, you were not very strong. तुम्ही शक्तिशाली नव्हते You were not very firm. आणि तुम्ही फर्म नव्हते. You were shaking. तुम्ही डळमळणारे असे Small होते. thing happens in your life, you start feeling so scared. छोटीशी गोष्ट तुमच्या जीवनामध्ये झाली आणि तुम्हाला भीती वाटायला. But do not worry. पण काळजी करू नका. After me, the Holy Spirit will come. माझ्यानंतर जेव्हा पवित्र That आत्मा Holy येईल, Spirit will benefit you with so many things. आणि पवित्र आत्मा अनेक गोष्टींनी तुम्हाला आशीर्वादित करणार आहे. And that happened. आणि ते झालं. When Jesus Christ was ascended on the Pentecost day, when the 120 people were in that upper room, the Holy Spirit came upon them. आणि जेव्हा येशू ख्रिस्ताचं स्वर्गारोहण झालं तेव्हा 120 दिवसानंतर
120 लोकांमध्ये 50व्या दिवसामध्ये पवित्र आत्मा त्याच्याकडे उतरून आला. तो पेंटिकोस्टचा दिवस होता. And during that 50th day, आणि त्या 50व्या दिवशी when the Holy Spirit came on that 120 people, 120 लोकांवरती जेव्हा पवित्र आत्मा उतरून आला, the other people who were looking at them, they were shocked and surprised. आणि जेव्हा दुसऱ्या लोकांनी त्यांच्याकडे बघितलं तेव्हा त्यांना आश्चर्य वाटलेलं आहे. They were all saying, aren't these the same people? आणि त्या लोकांच्या मुखातून हे शब्द आलेले आहेत, हे तेच लोक आहेत. Aren't these the same people? हे तेच लोक आहेत का? Normal fishermen, एक सर्वसाधारण मासे पकडणारे, ordinary people, एक सर्वसाधारण अशी लोक, common weak people. एक अशक्त अशी लोक, Today they are so powerful. आणि आज ते इतके सामर्थ्याने भरलेले आहेत. Why that happened? आणि हे कशामुळे Because the झालेलं आहे? Holy Spirit which was inside them, जो पवित्र आत्मा त्यांच्यामध्ये होता, that Holy Spirit now was demonstrating via their life. आणि पवित्र आत्मा जो त्यांच्या अंतःकरणामध्ये होता, तो पवित्र आत्मा त्यांच्या जीवनाद्वारे दिसायला लागला. It started coming out as a power, it started coming out as a fragrance. आणि तो सामर्थ्याने भरून यायला लागला. एका सुगंधाप्रमाणे तो सर्वत्र दळवळू लागला. Because wherever the apostles, wherever the people who were filled with Holy Spirit, wherever they went, there was power of God demonstrated. आणि जिथं जिथं प्रेषित जात होते, जिथं जिथं लोक देवाचे लोक जे पवित्र आत्म्यामध्ये भरलेले जात होते, तिथं तिथं ते देवाचं सामर्थ्य दाखवत होते. There were miracles happening. आणि अनेक प्रकारचे चमत्कार होते. There was healing taking place. आणि अनेक ठिकाणी लोकांना आरोग्य प्राप्त There होत was होतं. deliverance taking अनेक place. लोकांचे सुटका होत होते. There was teaching that was happening. आणि अनेक लोकांना शिक्षण देण्यात येत A होतं. lot of people's many difficult problems were getting solved. आणि अनेक लोकांचे जे कठीण प्रश्न होते ते सोडवले जात होते. There were much more mightier things that were happening when even Jesus Christ was on this earth. आणि जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त या पृथ्वीवरती होता, त्याच्यापेक्षा पण अधिक अशा गोष्टी चमत्कार शिष्य करू लागले. Because Jesus Christ said that you will do much more greater work and the things than I did when the Holy Spirit comes in you. कारण प्रभू येशू ख्रिस्ताने स्वतः सांगितलं आहे, जेव्हा तुम्हाला पवित्र आत्मा प्राप्त होणार आहे, त्याच्यानंतर तुम्ही जे मी चमत्कार केलेले आहेत, ज्या गोष्टी मी केल्या आहेत, त्याच्यापेक्षा अधिक श्रेष्ठ गोष्टी तुम्ही करणार आहात. So if you see to the lives of the apostles, आणि जर तुम्ही प्रेषितांचं जीवन if you पाहिलं, see those people who were filled with the power of the Holy Spirit in the early church, in the first church, आणि पहिल्या मंडळीमधले जे लोक जे पवित्र आत्म्यामध्ये भरलेले होते, त्या लोकांकडे जर तुम्ही बघितलं, their life was demonstrating and the Holy Spirit which was dwelling in them was outpouring, was coming out via their deeds, via their lifestyle, via their behavior. You can आणि see that. पवित्र आत्मा जो त्यांच्यामध्ये होता, तो त्यांच्या जीवनशैलीमधनं सर्व ठिकाणी दिसून येत होता. If you see the example of the lady which was having a alabaster bottle in her hand, and which when she comes to meet Jesus, we'll open this Mark chapter 14 and verse 3. If you see that story, if you have heard this story, one of the most interesting story in the Bible, and if you see that, it is written that, and being in Bethany at the house of Simon the leper, as he sat, he is Jesus, as he sat at the table, a woman came having an alabaster flask of a very costly oil of spikenard, and then she broke the flask and poured it on his head. But there were some who were indigent and themselves and said, why was this fragrant oil wasted? मार्क याचा 14वा अध्याय 3, 4 आणि 5 ही वचनं, 3 ते 9 ही वचनं. तो बेथानी येथे कुष्ठरोगी शिमोन याच्या घरी जेवायला बसला असता कोणी स्त्री जटामासीच्या फार मौल्यवान सुगंधी तेलाने भरलेली अलाबास्त्र कुपी घेऊन आली. तिने ती कुपी फोडून त्याच्या मस्तकावर ओतली. तेव्हा कित्येक जण आसपास चडफडून म्हणाले, या सुगंधी तेलाची अशी नासाडी कशासाठी केली? कारण हे सुगंधी तेल 300 पेक्षा अधिक रुपयास विकून ते गोरगरिबांना देता आले असते, अशी ती तिच्याविषयी कुरकुर करत होती. Now when this lady comes inside the room where Jesus was sitting, आणि ही जी स्त्री आहे जिथे प्रभू
येशू ख्रिस्त बसले होते त्या खोलीमध्ये जेव्हा आत आली and she goes inside आणि ती आत आल्यानंतर and she puts few drops of oil on Jesus. Is it written that way? आणि इथं असं लिहिलेलं आहे का तिने काही थेंब प्रभू येशू ख्रिस्तावरती टाकलेले Or आहे maybe 1 spoon of oil. एक चमचा तेल त्यांच्यावरती टाकलेलं आहे. Bible says that a woman came having an alabaster flask of a very costly oil of spikenard. She broke the flask. आणि पवित्र शास्त्र असं सांगत आहे ती स्त्री जटामासीच्या फार मौल्यवान सुगंधी तेलाने भरलेली अलबास्त्र कुपी घेऊन आली. तिने ती कुपी फोडून त्याच्या मस्तकावर ओतली. She broke it. तिने ती कुपी फोडलेली आहे. She broke it so that entire oil that is inside that bottle can come out. तिने ती बाटली फोडलेली आहे. याचं कारण आहे की त्या बाटलीमध्ये जितकं तेल आहे ते सर्व तेल बाहेर यावं. 100%. 100% ते Not तेल. even one drop has to be there left inside. आणि त्या बाटलीमध्ये थोडा सुद्धा एक थेंब सुद्धा तेल राहू नये म्हणून ती बाटली तिने त्या फोडलेली आहे. That it is said that the oil was so expensive. आणि इथं सांगितलं आहे ते तेल इतकं महाग होतं. One of the most expensive oils. आणि सगळ्यात जगात असणाऱ्या तेलांमध्ये हे एक महाग तेल आहे. It is said that 300 dinari, which means that is 1 year's salary of a labor during those days. आणि 300 दिनार म्हणजे त्या वेळेसचा एक महिन्याचा एक वर्षाचा पगार असेल. 1 year's salary of a worker. एखाद्या कामगाराची एक वर्षाचा पगार तो असेल. She broke that and she gave that 100% oil, because if she wanted just she had to anoint Jesus on the head. That means there will be the oil which is required should be more. आणि इथं सांगितलं गेलेलं आहे जर तिला प्रभू येशू ख्रिस्ताचा अभिषेक करायचा आहे तेलाने तर त्याच्यासाठी अधिक तेल पाहिजे म्हणून तिने ती बाटली फोडलेली आहे. She poured the oil on his head. आणि तिने त्याच्या मस्तकावरती ओतलेली आहे. What does head shows? आणि मस्तक काय दर्शवते? It shows honor. ते म्हणजे सन्मान. She wanted to respect Jesus, and that's the reason she poured the oil on his head. आणि तिला येशू ख्रिस्ताला तो मान द्यायचा होता आणि म्हणून येशू ख्रिस्ताच्या मस्तकावर तिने ते तेल ओतलेलं And आहे. then it's written that she poured the oil also on his feet. She also put the oil on his feet. आणि पुढे सांगितलं गेलं आहे की तिने काही तेल त्यांच्या पायावरती सुद्धा लावलेलं What आहे. does feet shows? आणि पाय काय Feet दर्शवतो? shows devotion. पाय हे दर्शवतं की एक कृतज्ञता, नम्रपणा. She poured the oil on his head and also on the feet. तिने मस्तकावरती आणि पायावरती सुद्धा ते तेल ओतलेलं आहे. What happened after that? आणि त्याच्यानंतर काय झालेलं आहे? The fragrance of the oil was spread in the entire room. आणि त्या तेलाचा जो सुगंध होता तो संपूर्ण खोलीमध्ये दळवळू लागलेला. Why it happened? हे का झालं? It would have not happened if she just put few drops of oil. जर तिने फक्त काही थेंब टाकले असते तर तो सुगंध एवढा दळवळला 1 नसता. spoon maybe if she would have removed it should have not happened. एक चमचा तेल तिने टाकलं असतं तरी ते झालं नसतं. Sometimes our giving, sometimes our spirituality is 1 spoon and few drops. आणि बऱ्याच वेळा आपलं जे देणं असतं आपली जी आध्यात्मिकता असते उदारनिकता असते ती एखाद्या थेंब किंवा त्या चमच्यासारखी असते. We want to receive and we expect so much and so many. आणि आपली देण्याची जी पद्धत आहे ती थोडकी असते पण मागण्याची जी पद्धत आहे ती भरपूर असते आणि त्याच्यासाठी आपल्याला खूप काही पाहिजे असते. We want to invest so little, but we want to have so much of returns on that. पण आपल्याला इन्व्हेस्ट करायचं फार थोडं असतं पण आपल्याला त्याच्यामध्ये जे पाहिजे असतं त्याचं जे उत्तर पाहिजे असतं त्याचा नफा जो पाहिजे असतो तो खूप सारा पाहिजे. Bible says that she broke the bottle. पवित्र शास्त्र असं सांगतं तिने ती बाटली फोडलेली आहे. And the 100% oil she used for Jesus to put on his head and on his feet. आणि त्या बाटलीमध्ये असलेलं 100% तेल जे आहे ते तिने प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या डोक्यावरती आणि मस्तकावरती ओतलेलं आहे. मस्तकावरती आणि पायावरती ते ओतलेलं आहे. You know, when this happened and when the room was filled with the fragrance, आणि जेव्हा हे सर्व कृती झाली आणि त्याच्यानंतर जो सुगंध आहे त्या खोलीमध्ये जेव्हा दळवळू लागला, nobody has to,
asked what it is, because the smell, because the fragrance was so powerful and strong. आणि कोणी हे विचारलं नाही की हा सुगंध कसला आहे, कारण हा तो सुगंध जो होता तो खूप चांगला असा होता आणि स्ट्रॉंग असा In होता. fact, some people said that why she is doing this waste. पण काही जे शिष्य आहेत, काही लोक जे आहेत, त्यांनी कुरकुर केलेले आहेत, तिने हे सगळं वाया का Because केलेलं that आहे? was really very expensive. कारण त्यावेळेस खरंच हे तेल खूप महाग होतं. You know, when I travel overseas आणि जेव्हा मी परदेशात जातो and I try to buy some duty-free perfumes, आणि मी जेव्हा बाहेर जातो तेव्हा काही ड्युटी फ्री सुगंधी परफ्यूम मी घेतो and I bring that for my family or for some friends. आणि ते जे परफ्यूम आहेत मी माझ्या कुटुंबासाठी आणि काही मित्रमैत्रिणींसाठी आणतो. And when they meet me or when we meet in a church or in a program, I will immediately say, this, you know, when I enjoy the fragrance, I'll say, this is the same one that I have bought, right? आणि जेव्हा एखाद्या प्रोग्राम मध्ये, कार्यक्रमामध्ये किंवा चर्च मध्ये मी त्यांना भेटतो आणि तोच परफ्यूम ते जेव्हा लावून येतात तेव्हा मी लगेच म्हणतो, अरे हा मी आणलेला परफ्यूम आहे ना, कारण त्याचा सुगंध मी Because that fragrance will attract and the fragrance will show its presence. आणि त्याचा जो सुगंध आहे तो आपल्याकडे आकर्षित करतो आणि तो ते सुगंध दाखवून देतो की हाच तो परफ्यूम आहे. There was a person who was selling mangoes in a train one day. आणि एक मनुष्य जो होता तो आंबे विकत होता ट्रेन मध्ये, रेल्वे मध्ये. And he went to every chair and every place and he said that buy these mangoes, are very good quality, very delicious, very sweet, very juicy. आणि त्या रेल्वेच्या डब्यामध्ये तो जात असताना तो प्रत्येक लोकांना म्हणत आहे, हे आंबे घ्या, हे आंबे खूप रसभरीत आहेत, खूप गोड आहेत, तर तुम्ही याचा आस्वाद घ्या. Nobody was buying from him. पण त्याच्याकडनं कोणी विकतच घेत Nobody was buying from him. कोणीच घेत He was saying the price is also very good. आणि तो सांगत त्याची किंमत पण कमी आहे, Its quality is very good. पण याचा जो क्वालिटी जी आहे ती खूप चांगली आहे, उत्कृष्ट असा आंबा आहे. But still nobody responded him. पण त्याच्याकडे कोणी लक्ष देत नव्हतं. Finally, he had an idea. पण त्याला एक युक्ती सुचली. What he did is, त्याने काय केलं, he went and sat in the center where he found a place where all the people can see him. आणि त्या डब्याच्या मध्यभागी जाऊन तो बसला जिथं सर्व लोकांचं लक्ष त्याच्याकडे He जाईल. picked up one mango from that basket आणि त्या बॉक्स मधनं त्याने बास्केट मधनं त्याने आंबा काढला and he cleaned it त्याने तो स्वच्छ केला and he pressed it from all the side आणि त्याने सर्व ठिकाणून त्याला दाबलं and then he removed the cap of that mango आणि त्याच्यावरती असलेली जी कॅप आहे ती त्याने काढली and when he removed that आणि त्याने ती काढली immediately the yellow thick and a juice of full fragrance just came out of that. आणि तो आंबा इतका त्याने दाबला होता की त्याने जेव्हा ती टोपी काढली त्याची तेव्हा त्याच्यामधला जो रस आहे तो तात्काळ तो बाहेर आला And the color was so yellow and it was so thick juice inside. आणि तो रस जो होता तो इतका घट्ट होता आणि त्याचा जो रंग होता तो पिवळा धमक होता And also the fragrance was so strong. आणि त्याचा सुगंध इतका स्ट्रॉंग होता. The moment he opened it, जसं त्याने ते उघडलं he started enjoying it, he started eating it. तसं त्याने त्या सुगंधाचा पण आनंद घेतला आणि तो लगेच तो आंबा खाऊ लागला. The moment the people saw this demonstration, आणि जसं लोकांनी सर्व कृती त्याची पाहिली, when the people looked at that yellow thick juice that came out from that mango, आणि जेव्हा लोकांनी तो पिवळा घट्ट असा रस त्या आंब्यातून निघताना their mouth पाहिला, started watering. आणि तेव्हा त्याच्या तोंडाला पाणी सुटू लागलं. When they felt the fragrance, when they smelled the fragrance, they start becoming more tempted to have that mango. आणि जसा अधिक त्यांना त्या आंब्याचा सुगंध यायला लागला तसा तो विकत घेण्याची त्यांची इच्छा होती. Immediately two people got up and said that I want to buy half dozen. आणि काही दोन लोक त्याच्यातली उठले आणि म्हटले आम्हाला त्याच्यातला अर्धा डझन आंबा द्या. Somebody say I want 2 dozen. आणि कोणी सांगितलं आम्हाला 2 डझन द्या. Somebody say I want 3 dozen. कोण म्हटलं मला 3 डझन द्या. Within few hours the entire basket was empty. आणि काही तासांमध्ये तिची बास्केट होती ती संपून गेली. Holy Spirit is in a similar way. आणि तसंच पवित्र आत्मा. If you have Holy Spirit in you, जर पवित्र आत्मा if तुमच्यामध्ये you आहे, have Holy Spirit dwelling in you, आणि जर पवित्र आत्मा तुमच्यामध्ये it वसलेला has आहे, to come out from you. तर तुमच्यामधून तो बाहेर यायला It पाहिजे. has to demonstrate from your आणि life. तुमच्या जीवनशैलीमध्ये तो दिसला
दिसला as the आहे. fragrance from the alabaster bottle came out and filled the entire room, आणि जसं ते सुगंधी तेलाचा जो सुवास होता तो सर्वत्र दळवून as आला. the juice of that mango came out and filled the train, the bogie, आणि जसं त्या आंब्यातला रस बाहेर आला ना त्याचा जो सुगंध होता तो त्या पूर्ण and बोगीमध्ये it पसरला. attracted people towards eating that mango. आणि जसं त्या लोकांना त्यांनी आकर्षित केलं तो आंबा If खाण्यासाठी. you have the Holy Spirit in you, people will be attracted to you. जर पवित्र आत्मा तुमच्यामध्ये आहे तर लोक तुमच्याकडे If आकर्षित you have होतील. Holy Spirit in you, your life will be demonstrated as that particular mango. आणि पवित्र आत्मा तुमच्यामध्ये आहे जसं तो आंब्याने अनेक लोकांना आकर्षित केलं तसं तुम्ही अनेक लोकांना आकर्षित करता. As if you have Holy Spirit in you, as the oil fragrance was spread all over and the people were attracted and people were able to sense it, same way your life will be demonstrated and people will be attracted to the fragrance of the Holy Spirit in you. आणि जर पवित्र आत्मा तुमच्यामध्ये आहे जसं हा सुगंधी तेलाची बाटली फुटल्यानंतर त्याचा सुगंध सर्व ठिकाणी दळवळला आहे, लोकांना त्यांनी आकर्षित केलेला आहे, तसंच तो पवित्र आत्मा जर तुमच्यामध्ये असेल तर तुम्ही अनेक लोकांना आकर्षित करता. So that's the reason we say that indwelling to outpouring. आणि म्हणून तुम्हाला मी सांगितलं आत वस्ती करण्यापासून बाहेर उफाळून जाणे. Indwelling to outpouring. आत वस्ती करण्यापासून बाहेर You उफाळून cannot say जाणे. that I have a Holy Spirit but my life is demonstrating something different. आणि तुम्ही असं सांगू शकत नाही की माझ्यामध्ये पवित्र आत्मा आहे पण मी तो दाखवू शकत When you नाही. are carrying a small torch or a candle, you don't have to tell that you are carrying it because its light will be seen all over. आणि जर तुमच्याकडे एखादा टॉर्च आहे किंवा एखादी मेणबत्ती आहे तर तुम्हाला लोकांना सांगायची गरज नसते की माझ्याकडे टॉर्च आहे किंवा मेणबत्ती आहे, ते लोकांना दिसून येते. No matter how dark it is, but from far people can recognize that there is a light, there is a candle, there is a torch. आणि किती काळोख असला तरी लोकांना ते दिसून येतं की या व्यक्तीच्या हातामध्ये एखादी मेणबत्ती आहे किंवा टॉर्च If आहे. you have a Holy Spirit dwelling in you, जर पवित्र आत्मा तुमच्यामध्ये वस्ती करतो, if you are not grieving the Holy Spirit, जर तुम्ही पवित्र आत्म्याला खिन्न करत नाही, दुःखी if you करत are नाही, not resisting the Holy जर Spirit, तुम्ही पवित्र आत्म्याचा विरोध करत नाही if you are not making the Holy Spirit extinguish, आणि पवित्र आत्म्याला जर तुम्ही थंड करत नाही, विझू देत नाहीये, then the Holy Spirit will come out. तर पवित्र आत्मा तुमच्या जीवनातून बाहेर येणार It आहे. will demonstrate. आणि तो लोकांना दाखवून It देणार will show आहे. from your life that what type of person and how different you are. आणि तुमच्या जीवनशैलीमधून लोकांना दिसणार आहे तुम्ही कसे वेगळ्या प्रकारचे व्यक्ती Your आहात. walk, your talk, your lifestyle, your behavior and attitude will be different than an ordinary person. तुमचं चालणं, बोलणं, वागणं जे आहे ते इतर लोकांपेक्षा वेगळं It असणार will आहे. not be only for some time, but it will be lasting for a longer ते time. फक्त काही वेळासाठी नसणार आहे, ते सर्व दीर्घ काळासाठी You know, असणार when we आहे. sit for a function or a program, some people walk next to you. आणि काही कार्यक्रमाला गेल्यानंतर काही लोक उठून तुमच्या जवळून जातात And when they walk from near to you, आणि जेव्हा तुमच्या जवळून ते जातात you can feel the fragrance and you can immediately say, oh, this is this particular perfume. आणि तेव्हा त्यांनी जो परफ्यूम मारलेला असतो त्याचा सुगंध येतो आणि लगेच आपण ओळखतो हा या प्रकारचा सुगंध आहे. But when they go for 2 to 3 meters or maybe 10 meters, the fragrance vanishes. आणि काही थोडा अंतर गेल्यानंतर तो जो सुगंध आहे तो कुठेतरी संपून जातो. The person goes, the fragrance also goes. आणि तो व्यक्ती जातो तो सुगंध त्याच्यावर But the Holy Spirit is not like that. पण पवित्र आत्मा तसा नाहीये. The fragrance and the power of the Holy Spirit can continue in you and can outpour from you if you continue to stay in Him. आणि तुम्ही जर त्याच्यामध्ये सदैव राहताल, पवित्र आत्म्यामध्ये सदैव राहताल तर त्याचा सुगंध जो आहे तो सर्वदा तुमच्यामध्ये राहणार आहे आणि तो लोकांना दिसून येणार आहे आणि तो सुगंध सर्वांना जाणून येणार आहे. If you are living your life in the Holy Spirit and if you are keeping the fire on in your life, let me tell you that the Holy Spirit will do marvelous things from your life. आणि जर पवित्र आत्म्याला तुम्ही तुमच्यामध्ये ठेवणार आहात आणि त्याला कधी विझू देणार नाही तर तो तुमच्या जीवनामध्ये अद्भुत अशा गोष्टी करणार आहे. For 2 Corinthians chapter 2 and verse 15. 2 Corinthians chapter 2 and verse 15 it says, for we are a fragrance of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing. दुसरे कोरिन्थीकरास पत्र याचा 2 अध्याय 15 वचन, तारण प्राप्ती होत असलेले आणि नाश होत असलेले अशा लोकांसंबंधाने आम्ही देवाला संतोषणार असा ख्रिस्ताचा परिमल आहोत.
It is in the English version, it is said that we are the fragrance of Christ to God. आणि शास्त्रामध्ये असं लिहिलेलं आहे, अशा लोकांसंबंधाने आम्ही देवाला संतोषदायक अशा ख्रिस्ताचा परिमल आहोत. Sugandha. In English, it is said as fragrance of Christ to God. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये असं सांगितलं आहे की प्रभू येशू ख्रिस्ताचा सुगंध आहोत देवासाठी. We are the fragrance of Christ. देवासाठी आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताचा सुगंध आहोत. God likes the fragrance. आणि देवाला सुगंध आवडतो. He loves that. त्याला आवडतो. You know, whenever in the Old Testament you see that when the people used to give the offerings and sacrifices, आणि जुन्या करारात जर तुम्ही पाहिला, ज्यावेळेस लोक आपल्या अर्पण द्यायचे, even in the time of Noah, नोआच्या वेळेपासून, when they sacrificed the animals, जेव्हा ते प्राण्यांचा अर्पण द्यायचे, that time it is said that the Lord used to smell the smooth soothing aroma. आणि देव त्या जो अर्पणानंतरचा जो सुगंध आहे त्याचा तो स्वीकार करायचा. Amen. He loves the aroma of the worship. आणि त्याला स्तुतीचा जो सुगंध आहे तो त्याला He आवडतो. loves the aroma of our offering and sacrifices that human being does for him. आणि आपण जे त्याला अर्पण करतो त्याचा सुगंध देवाला आवडतो. God is a God who enjoys the fragrance comes from the life of the believers. आणि जो विश्वासदार आहे त्याच्या जीवनातून जो सुगंध येतो तो सुगंध देवाला खूप आवडतो. In Ephesians chapter 5 and verse 1 and 2, Ephesians chapter 5 and verse 1 and 2, it says that therefore be imitators of God as beloved children and walk in love, just as Christ also loved you and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. इफिसकरास पत्र याचा 5वा अध्याय पहिला आणि दुसरं वचन. तर मग देवाची प्रिय मुले, या नात्याने तुम्ही त्याचे अनुकरण करणारे व्हा, आणि ख्रिस्ताने तुमच्यावर प्रीती केली आणि देवाला सुवास मिळावा, आणि म्हणून स्वतःला आपल्याकरता अर्पण व यज्ञ म्हणून दिले, त्याप्रमाणे तुम्हीही प्रीतीने चाला. What it says, God has given his only begotten son Jesus Christ for us. आणि इथं काय सांगितलेलं आहे की देवाने आपला एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आपल्यासाठी दिलेला आहे. As a sacrifice he gave. त्याने अर्पण म्हणून तो दिलेला आहे. And the aroma that came because of that आणि sacrifice, ते अर्पण झाल्यामुळे जो सुगंध आलेला आहे, God accepted that. तो सुगंध त्यांनी त्या सुगंध If you are filled with the Holy Spirit, जर तुम्ही पवित्र आत्म्याने भरलेला आहात your life should outpour that Holy Spirit. आणि तुमच्या जीवनातून तो पवित्र आत्मा बाहेर ओतला गेला पाहिजे. It has to cross that brim. आणि त्याने ती जी भिंत जी आहे किंवा काटोकाट भरलेली ती भरून व्हायला पाहिजे. It has to overflow it. जी काटोकाट भरलेली जी आहे ते आता ओतलं गेलं पाहिजे. If you see a spring which is being pressed, okay, and then if you put that into a box, आणि तुम्ही ती स्प्रिंग पाहिली, ती स्प्रिंग तुम्ही दाबून एखाद्या बॉक्स मध्ये ठेवली, and if you tie that box with a thread or with a rubber band, आणि तो बॉक्स जो आहे तो एखाद्या दोरीने किंवा रबरने तुम्ही बांधला, and if you open the knot of that thread or if you remove the rubber band, आणि जी गाठ मारलेली आहे ती गाठ जर तुम्ही सोडली किंवा रबर काढला, what will happen? तर काय होईल? The box will open. तो बॉक्स जो आहे तो उघडला As जाईल, soon as the box is open, आणि ते खोकं जे आहे ते उघडलं जाईल, as soon as the box is आणि open, जसा तो बॉक्स उघडेल, yes, the spring will come out. आणि ती स्प्रिंग जी आहे ती उडी मारून बाहेर येईल. Yes, isn't it? Have you experienced this? तुम्ही याचा अनुभव If you have घेतला? not done this, after the service, do that. जर तुम्ही केलं नसेल ती सभा संपल्यानंतर ती करा. Similarly, when that man opened the cap of that mango, immediately the juice came out. जसं त्या माणसाने त्या आंब्यातलं जी टोपी होती ती काढली आणि तो रस सगळा बाहेर आला. Similarly, when the lady broke the bottle and the entire 100% oil that was spread all over. जसं त्या स्त्रीने त्या सुगंधी तेलाची बाटली फोडली आणि त्या सुगंधी तेलाचा जो वास आहे, सुगंध आहे, तो सर्वत्र दरवळला. Wow! Similarly, your life will outpour the Holy Spirit that is inside you. तसाच पवित्र आत्मा जो तुमच्यामध्ये वस्ती करतोय तसाच तो बाहेर येणार आहे. A couple of years back, I was in Egypt.
आणि काही वर्षांपूर्वी मी इजिप्तमध्ये and होतो I was in the Museum of Egypt. आणि ते इजिप्तच्या मी म्युझियम मध्ये होतो, संग्रहालयामध्ये होतो. Now this is one of the best and known museum in the world. आणि जगप्रसिद्ध असं ते एक संग्रहालय आहे. And in that museum there are those dead bodies they call mummies. आणि त्या संग्रहालयामध्ये काही मृत शरीर ठेवलेले आहेत आणि त्या शरीरांना मम्मीज असं बोलतात. And I was gone there. आणि मी तिथे गेलो And he होतो had a guide over there. आणि तिथं एक गाईड होता जो आम्हाला And I was looking at different kind of mummies over there. आणि तिथं ठेवलेले Dead bodies. वेगळे जे मृत शरीर आहेत त्यांच्याकडे बघत होतो. Hundreds of years, 500 years, 400 years, 900 years. आणि 300 वर्ष 900 वर्ष 500 वर्ष असे ते जे मृत शरीर So आहेत there was मम्मीज आहेत ते ठेवलेले होते. so lot of people were looking at one particular mummy that was a mummy of a small child. आणि त्याच्यामध्ये खूप लोक जे आहेत ते विशेष प्रकारे एका मम्मीकडे बघत होते. ते एका लहान बाळाचं होतं. And I asked that what is the specialty about this mummy, this dead body? तर त्या गाईडला मी विचारलं की हे जे मृत शरीर ठेवलेलं आहे लहान लेकराचं त्याच्यामध्ये विशेष असं काय आहे. He said that couple of years back, काही वर्षांपूर्वी actually this mummy is 200 to 300 years older. He said that. आणि तो म्हटला की हे जे मृत शरीर Sorry, ठेवलेलं आहे more than 1000 years old. आणि हे जे मृत शरीर ठेवलेलं आहे हे 1000 वर्षापूर्वीचं आहे. But by mistake it got opened, well, during the transportation. आणि जेव्हा ते हलवण्यात होतं तर या एका भागातून दुसऱ्या भागात नेण्यात येत होतं त्यावेळेस ते उघडं झालं. And the fragrance that came out of that, आणि त्याच्यातून तो सुगंध आलेला आहे. that was lasting in that museum for many days, for many months. आणि काही वर्ष हा जो सुगंध Almost a आहे year. हा जो सुगंध जो आहे तो उघडल्यामुळे एक वर्ष जवळ या पूर्ण संग्रहालयामध्ये तो सुगंध होता. That kind of powerful perfume, spices were embalmed on that dead body of that baby. आणि त्या हजारो वर्षांपूर्वी अशा प्रकारचे मसाले आणि अशा प्रकारचे जे सुगंधी द्रव्य आहे त्या मृतदेहांना जे शरीर आहे त्यांना लावण्यात यायचं. It can last for so long. जेणेकरून ते अधिक काळासाठी टिकलं I जावं. was surprised, I was shocked. आणि हे ऐकल्यानंतर मला आश्चर्य If वाटलं. that fragrance can last so long, जर हा सुगंध आहे तो इतक्या वर्षभर जर the राहू fragrance शकतो, which has been created because of some herbs or some spices or some kind of plants, आणि काही मसाल्यांमुळं काही झाडांमुळं हा बनवलेला जो सुगंध आहे man-made fragrance, एखाद्या मनुष्याने बनवलेला that can be so powerful. जर त्याच्यामध्ये एवढं सामर्थ्य असू How शकतं much more powerful is the fragrance of the Holy Spirit? तर आपल्यामध्ये जो पवित्र आत्मा वस्ती करतो त्याचा सुगंध किती सामर्थ्यशाली असेल How powerful it should be. आणि तो किती सामर्थ्यशाली पाहिजे. Don't you want others to enjoy that fragrance? Don't you want God to enjoy that fragrance from your life? तर तुमची अशी इच्छा नाही का, तुम्हाला असं वाटत नाही की तुमच्यामध्ये जो पवित्र आत्मा आहे त्याचा सुगंध जो आहे तो इतर लोकांनी पण घ्यावा, त्याच्याकडे आकर्षित व्हावं. That's why in Ephesians 5:1 and 2, Apostle Paul is saying, an offering and a sacrifice to God as fragrant aroma. एफिसकरास पत्र याचा 5वा अध्याय आणि 2रं वचन. आणि ख्रिस्ताने तुमच्यावर प्रीती केली आणि देवाला सुवास मिळावा म्हणून स्वतःला आपल्याकरता अर्पण व यज्ञ म्हणून दिले, त्याप्रमाणे तुम्हीही प्रीती करणारे चाला. We need to be the people of outpouring of the Holy Spirit. आणि आपण अशा प्रकारचे लोक पाहिजे की तो पवित्र आत्मा जो आहे तो आपल्यामधून ओसंडून व्हायला पाहिजे. It has to be demonstrated from the life. आणि आपल्या जीवनातून तो दिसला पाहिजे. Bible says that oil and perfume make the heart glad. आणि पवित्र शास्त्र असं सांगतं की तेल आणि सुवास जो आहे तो आपला अंतःकरण जो आहे तो आनंदित करतो. Yes, oil and perfume make the heart glad. आणि तेल जे आहे आणि सुगंधी द्रव्य जे आहे ते आपलं जीवन जे आहे ते आनंदी करतं.
करतो. Amen. Do you want to be the people who wants to be confused always that whether I have Holy Spirit or no? आणि तुम्हाला अशा प्रकारचं लोक व्हायचं आहे का की माझ्यामध्ये पवित्र आत्मा आहे की नाही हा नेहमी प्रश्न असेल. Do you want to be at that stage where Apostle Paul is saying that, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? तुम्हाला अजूनही अशा प्रकारचे लोक व्हायचं आहे का जिथं प्रेषित पौल प्रश्न विचारत आहेत की तुम्हाला माहिती नाही का जे पवित्र आत्मा आहे ते तुमचं मंदिर आहे. तुमचं शरीर हे पवित्र आत्म्याचं मंदिर आहे. Do you want to be those people who wants to grieve the Holy Spirit? तुम्हाला असे लोक व्हायचं आहे का की पवित्र आत्म्याला तुम्ही खिन्न करणारे Do you असाल. want to be those people who wants to resist the Holy Spirit? तुम्हाला असे लोक व्हायचे का की ज्याला पवित्र आत्म्याला विरोध Do करायचा you आहे. want to be those people where the Holy Spirit will leave from your life and you will be cold? आणि तुम्हाला असं व्यक्ती व्हायचं आहे की पवित्र आत्मा तुमच्या जीवनातून निघून जाईल आणि ती आग विझून जाईल. Or do you want to be those people in whom the Holy Spirit will dwell and its fragrance, its aroma will spread all over wherever you go? तर आज तुम्हाला अशा प्रकारचं व्यक्ती व्हायचं आहे की पवित्र आत्मा तुमच्यामध्ये वस्ती करत आहे आणि ते जो पवित्र आत्मा तुमच्यामध्ये वस्ती करत आहे तो ओसंडून बाहेर आलेला आहे आणि अनेक लोक तुमच्याकडे बघत आहे आणि त्या पवित्र आत्म्याद्वारे ते आकर्षित होतात. Your lives will only demonstrate the power of Holy Spirit if the Holy Spirit dwells in you. पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य तुमच्यामध्ये तेव्हा दिसून येईल जेव्हा पवित्र आत्मा तुमच्यामध्ये And वस्ती Holy करेल. Spirit will only dwell in you if you respect, honor and treat Him well. आणि पवित्र आत्मा तेव्हाच तुमच्यामध्ये राहू शकतो जेव्हा तुम्ही त्याला मान द्याल, सन्मान द्याल आणि तुम्ही त्याची काळजी घ्याल. If you regularly communicate with Him, आणि तुम्ही सदैव त्याच्याशी बोलत राहा, if you संभाषण live करा. your life led by the Spirit, आणि तुमचं जीवन जे आहे ते पवित्र आत्म्याने मार्गदर्शन केलेलं असं असेल. if you live your life under the direction and guidance of the Holy Spirit, आणि तुमचं जीवन जे आहे ते पवित्र आत्मा चालवेल आणि त्याला मार्गदर्शन people will करेल. smell the sweet aroma from your life of the presence of Holy Spirit. आणि पवित्र आत्म्याच्या सानिध्यामुळे तुमच्या जीवनामध्ये जो सुगंध आहे तो अनेक लोकांना तो सुगंध तुमच्याकडे आकर्षित As we करेल. are coming to the closure of this message, या मेसेजच्या शेवटाला आलेलो असताना let's continue to live our lives as God wants. आणि आपण आपलं जीवन असं जगूया जसं देवाला आपल्या जीवनामध्ये कार्य करायचं आहे आणि त्याला आपलं जीवन घडवायचं The आहे. Holy Spirit will only dwell in your life if you keep your life, if you keep your body, this temple, holy and pure. आणि पवित्र आत्मा तेव्हाच तुमच्यामध्ये वस्ती करेल आणि तेव्हाच तुमच्यामध्ये राहील जेव्हा तुम्ही तुमचं शरीर जे आहे ते शुद्ध आणि पवित्र ठेवा. If you are led by the Spirit, then only your life will demonstrate the power of the Holy Spirit that is inside you. आणि जर तुम्ही पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनावरती चालताल त्याच्या मागे चालतात तेव्हाच तुमचं जीवन जे आहे ते सामर्थ्यशाली May होणार. God bless you all. देव तुम्हा सर्वांना May your आशीर्वाद life देवो. demonstrate the power of the Holy Spirit. आणि येणाऱ्या दिवसांमध्ये तुमच्या जीवनातून पवित्र आत्म्याचा सुगंध सर्व ठिकाणी दळवू दे. May its fragrance spread all over. आणि तो सुगंध सर्वत्र टिकून दे, दळवू दे आणि त्याचं जे सामर्थ्य आहे ते सर्व लोकांना दिसून येईल. Hallelujah. Amen. Hallelujah. As we come to the end of this message, let's have a word of prayer. आणि समाप्तीला आलेलो असताना आपण त्याची समाप्ती प्रार्थनेने करू. Gracious Heavenly Father, we come at thy throne of grace. हे स्वर्गीय पित्या तुझ्या कृपेच्या सिंहासनावर. Father God, we thank you for your presence. देवा तुझ्या सानिध्याबद्दल तुझे आभार. Thank you for your Holy Spirit. तुझ्या पवित्र आत्म्याबद्दल तुझे आभार. Thank you for all the things that you have done in our lives. आणि सर्व चांगल्या गोष्टी तू आमच्या जीवनात Thank you for giving us for all those we are asking to you. आणि ज्या गोष्टी आम्ही तुझ्याकडे मागितल्या त्या तू पुरवल्या. Also all those things which we expect and which are impossible to have in our lives. आणि ज्या गोष्टीची आम्ही आशा करतो ज्या गोष्टी आमच्यासाठी अशक्य आहेत Still you are giving us those things. We thank you for it. आणि त्या अद्भुत रित्या तू आम्हाला देत आहे त्याबद्दल तुझे आभार. Father God, we want to honor you by keeping our bodies holy, pure and clean. आणि देवा आम्ही तुला सन्मान देतो देव इच्छितो. देव इच्छितो जे आमचे शरीर आम्ही शुद्ध आणि पवित्र Yes, Lord. करण्याच्या So that your Holy Spirit will dwell in us. जेणेकरून तुझा पवित्र आत्मा आमच्यामध्ये वस्ती Will dwell in us for longer and longer and longer time. जेणेकरून अधिक आणि अधिक काळासाठी तो आमच्यामध्ये वस्ती And from our lives it will be demonstrated. आणि आमच्या जीवनातून तो सर्व ठिकाणी And let दिसून its येईल. fragrance be spread. आणि त्याचा सुगंध सर्व Father God, I pray for all those who have joined.
आणि जे लोक एकत्रित आलेले आहेत and all those who are going to join it and watch it later. आणि जे लोक नंतर ही सभा बघणार आहेत Bless them in the name of Jesus. येशूच्या नावात त्या प्रत्येकाला आशीर्वादित कर Let their lives demonstrate the dwelling of the Holy Spirit. आणि त्यांच्या जीवनातून पवित्र आत्मा सर्व ठिकाणी दिसून येऊ दे. Father God, I pray in the name of Jesus, if they are going through some sicknesses, if they are going through some hard situations, problems in their life, in the name of Jesus, O Lord, you heal them and solve their problems no matter whatever it is in the name of Jesus. येशूच्या नावात आम्ही प्रार्थना करतो ज्या कोणाला आरोग्याची गरज आहे त्याला आरोग्य दे. कोणी त्यांच्या जीवनामध्ये समस्यांमधून जात असतील त्या कुठल्याही प्रकारच्या समस्या असतील सर्व येशूच्या नावात त्यांना सर्व समस्यातून तू बाहेर काढ Use them mighty. आणि अद्भुतरित्या तू त्यांना उपयोगात आण. Let your plans be fulfilled in their lives. आणि तुझ्या ज्या योजना आहेत त्या सर्व योजना त्यांच्या Let जीवनात your purposes be fulfilled in their lives. आणि तू केलेल्या सर्व योजना त्यांच्या जीवनामध्ये पूर्ण होऊ दे. Father God, be their provider and be their Jehovah Nissi and victory, O God. तू त्यांचा पुरवठा करणारा हो आणि तू त्यांचा विजयाचा झेंडा हो. In Jesus' name we ask. येशूच्या नावात मागतो. Amen. Hallelujah. Thank you very much for joining with us for the first service. आणि पहिल्या सभेला तुम्ही सर्व एकत्रित आला त्याबद्दल तुमचे May आभार. God bless you abundantly. आणि देव तुम्हाला अद्भुतरित्या आशीर्वाद May देतो. God make your life a blessing for millions. आणि तुमचं जीवन इतकं आशीर्वादित करो की तुम्ही दुसऱ्यांसाठी लाखो लोकांसाठी आशीर्वादाचं कारण हो. Very soon we are going to have a second service. आणि लवकरच दुसरी सभा चालू होणार That will आहे. be an English ती service. फक्त इंग्रजीमध्ये असणार आहे. All those who want to join, you're more than welcome to join the English service. आणि ज्या लोकांना इंग्लिश सभेमध्ये यायचं आहे त्या प्रत्येकाचं ख्रिस्त येशूमध्ये स्वागत आहे. And the title for the next service is going to be, What is my reward then? आणि दुसरा जो सर्व्हिस आहे दुसरी जी सभा आहे त्याचा शीर्षक जे आहे माझं पारितोषिक काय. And we all love rewards, and we are going to talk about the heavenly reward in the next service. आणि आपल्या सर्वांनाच बक्षीस आवडतं आणि ते बक्षीस जर स्वर्गातून असेल तर त्याचा आनंदच वेगळा. May God bless you and see you soon. आणि देव तुम्हा सर्वांना आशीर्वादित करो. लवकरच आपली भेट.